میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ایمان کی تجدید کے لیے اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مساجد میں ایمان کے حلقے قائم کرتے ہوئے ہم ایمان کے حلقوں میں اللہ کی قدرت کے، اس کی عظمت کے، اس کی توحید کے، اس کی بڑائی کے تذکرے کریں۔ یہ بذات خود مطلوب ہے۔ ایمانی مجالس سے اور لا الہ الا اللہ کی کثرت سے ایمان کی تجدید کا مطلب یہ ہے کہ گشتوں کے ذریعے امت کے فرد کو مسجد کے باہر کے پھیلے ہوئے مادی نقشوں سے نکالو اور مسجدوں میں جمع کر کر سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرواؤ۔ اللہ کے تعارف میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جتنے زمین آسمان کے درمیان اور اس کے علاوہ تمام کائناتی نقشے پھیلے ہوئے ہیں، ان تمام نقشوں سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات محض اللہ کی ہے۔ یہی تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہے۔ ہر نبی کو سب سے پہلے کرنے کی وحی کی گئی ہے۔ ہر نبی نے آ کر کائنات کے نقشوں کے مقابلے میں صرف اللہ کی ذات عالی سے ہونے اور اعمال پر ہونے کی دعوت دی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، پہلا سبب ایمان کی تقویت کا کہ جتنے کائناتی نقشے ہیں ان سارے نقشوں کا انکار کرو قدرت کے مقابلے میں۔ ابراہیم علیہ السلام سے دعوت سیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ستارے کا، پھر چاند کا، پھر سورج کا، پھر نمرود کا، پھر انہی تمام شکلوں کا سب کا انکار کیا، تمام شکلوں کا انکار کیا قدرت کے مقابلے میں۔ شکلیں مقابلے پر آ گئی۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، جب تک اللہ کے ماسوا کا انکار ہر ایمان والے کا مشغلہ نہیں ہوگا، جب تک اللہ کے ماسوا کا انکار ہر ایمان والے کا مشغلہ نہیں ہوگا، اس وقت تک ایمان کی حقیقت اور اس کا ذائقہ نہیں چکھ سکتے۔ اللہ کی ذات عالی کے ساتھ اس وقت تک گمان نہیں ٹھیک ہوگا جب تک اس کے ماسوا کا انکار نہ ہو۔ گمان سب سے بڑی طاقت ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ساری شکلوں کا انکار کیا، پھر ساری شکلیں کا انکار کرنے پر سارا نظام ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہوا۔ اتنی بڑی آگ جلائی گئی ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے کہ جس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو جانا مشکل تھا اور اس آگ کے اوپر سے فرشتے کا گزرنا مشکل تھا، لیکن اللہ رب العزت اپنی طرف بلانے والوں کا امتحان بھی لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا یہ کہ دیکھنا یہ ہے کہ آگ سے بچاؤ کے لیے جبرائیل کو استعمال کرتے ہیں یا آگ سے بچاؤ کے لیے انکار کر کے ہماری ذات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا آگ ڈالا جانے لگا تو جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے کہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی ہے، سمندروں کا فرشتہ بھی ہے، فرمائیے کیا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اما الیک فلا، کہ ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے، ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو براہ راست حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آپ کو اللہ نے براہ راست حکم دیا کہ ابراہیم جب تم نے اپنے اور ہمارے درمیان کسی کو ذریعہ نہیں بنایا تو ہم نے بھی اپنے آپ کے درمیان کسی کو ذریعہ نہیں بنایا۔ اللہ نے آپ کو براہ راست اپنے حکم سے زندہ کیا۔ میرا اس دوستو آج فرماتے تھے اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے۔ جو کائنات پر یقین رکھیں گے وہ قدرت سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اکثر من قول لا الہ الا اللہ، اس سے ایمان کی تصدیق کا کیا تعلق ہے؟ جہاں اس کے الفاظ ہیں
وہاں کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے مفہوم کی دعوت یہ خود مستقل عمل ہے کہ ایمان کی حلقوں میں گشت کر کے لوگوں کو جمع کرو. ہماری مسیحی جماعتوں کا کام یہ ہے کہ یہ ان کے گشت کا اور ملاقاتوں کا مقصد مسجد کے ماحول میں لا کر ایمان کے حلقوں میں ایمان کو سکھلانا ہے اور سیکھنا ہے. میں صحابہ کا معمول عرض کر چکا جس میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو، اس کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو خوب بیان کیا جائے. جتنا کائناتی نظام ہے اس سب کا انکار اور قدرت کے مقابلے میں کہ چاند سے، سورج سے، ستاروں سے کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. یہ پہلا سبب ہے ایمان کی تقویت کا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ظاہر کے خلاف کیا ہے ان کے واقعات کا بیان کرنا یہ خود ایمان کی تقویت کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء کے واقعات آپ کے دل کو جمانے کے لیے وحی فرمائے ہیں کہ نبی جی ہم آپ پر انبیاء علیہ السلام کے واقعات اس لیے وحی کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں جماؤ پیدا کریں. میرے دوستوں عزیزوں، ہمارے کام کا امتیاز ہے اور دعوت کی خصوصیت ہے. ظاہر کے خلاف بولنا اس کام کا امتیاز ہے اور دعوت کی خصوصیت ہے، کیونکہ اللہ کے غیر سے یقین ہٹے گا نہیں اور اللہ کی ذات پر آئے گا نہیں جب تک انبیاء علیہ السلام کے وہ واقعات جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام ظاہر نقشوں کے خلاف انبیاء علیہ السلام کی نصرتیں کی ہیں، جب تک وہ واقعات ہمارے تذکرے میں نہ ہوں اس وقت تک ایمان کا یہ حقیقت اور ایمان کا کمال پیدا نہیں ہو سکتا. তোমার মহতরম দোস্ত বুজুর্গ বলতেছেন এই কথা যে আমাদের এই মেহনতের মধ্যে গাস্ত করে করে লোকদেরকে মসজিদে জমা করা এবং সেখানে ইমানের কথা আলোচনা করা, আল্লাহ পাকের তাওহীদের কথা বলা এবং আল্লাহ তাআলার আজমতের কথা বলা, আল্লাহ তাআলার বড়াইয়ের কথা বলা, তো এইগুলির আলোচনার দ্বারা যখন আল্লাহ তাআলার সঙ্গে তার তাআরুফ, আল্লাহর সঙ্গে তার পরিচয় ঘটবে, আল্লাহ তাআলাকে মানুষ চিনবে, জাহিরি যত নকশা আছে, দুনিয়াতে যত সৃষ্টি আছে, মখলুক আছে আল্লাহ ছাড়া, এর থেকে যে কিছুই হয় না, সবকিছু আল্লাহ থেকে হয়, এই কথার দাওয়াত, এই কথার আলোচনা ওই মজলিসের মধ্যে হবে। তুমি মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, সমস্ত সৃষ্টির ইয়াকিন তার দিলের ভিতর থেকে বের হবে। এক আল্লাহ পাকের জাতের ইয়াকিন, আল্লাহ পাকের কুদরতের ইয়াকিন, এবং আল্লাহ পাক যে একাই সবকিছু করেন, কোন মখলুকের মহতাজ মুখাপেক্ষী আল্লাহ তাআলা নন, কোন মখলুক কিছুই করতে পারে না, আল্লাহ তাআলা একাই সবকিছু করেন, এই কথার ইয়াকিন তার দিলের মধ্যে পয়দা হবে। তো আমাদের এই কাজের মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রথম জিনিস যেটা, সেটা হলো এই যে ভাই ঈমানকে শক্তিশালী করা, ঈমানকে শক্তিশালী করার জন্য গাস্ত করে লোকদেরকে, তারা যে দুনিয়ার বিভিন্ন কাজে, দুনিয়ার নকশার মধ্যে তারা মশগুল আছে, সেখান থেকে তাদেরকে উঠাই নিয়ে আসতে হবে এবং তাদেরকে এনে মসজিদের মধ্যে বসাইতে হবে এবং মসজিদে ঈমানের হালকা কায়েম করতে হবে, ঈমানের মজলিস কায়েম করতে হবে। আর ঈমানের মজলিসের মধ্যে আল্লাহ তাআলার বড়াই কথা, তাওহীদের কথা আলোচনা করতে হবে। আল্লাহ তাআলার তাওহীদের কথা যখন আলোচনা করব এবং সৃষ্টির ইনকার, বলে সৃষ্টি থেকে কিছু হয় না, তো যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ আল্লাহ পাকের ইয়াকিন দিলের মধ্যে না বসবে এবং এই সৃষ্টি থেকে হয় না যে এই কথার ইয়াকিন তার দিলের মধ্যে পয়দা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহ পাকের কুদরত থেকেও ফায়দা হাসিল করতে পারবে না। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমাদের এই সমস্ত মজলিসের মধ্যে আল্লাহ পাকের কুদরতের কথা, আল্লাহ পাকের তাওহীদের কথা, তাওহীদ মানে হলো যে আল্লাহই করেন, আল্লাহ ছাড়া কেউ কিছু করতে পারেন। ইজ্জত বলেন, বেইজ্জতি বলেন, দুনিয়ার সুখ বলেন, শান্তি বলেন, দুঃখ বলেন, কষ্ট বলেন, দুনিয়ার যত কিছু, যত পরিস্থিতি, যত হালত, যত অবস্থায় সব কিছু করার মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা। আল্লাহ তাআলাই করতেছেন এটাকে, মখলুক কিছুই করতে পারে না।
মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, যখন মানুষ সৃষ্টিকে ইনকার করে, অর্থাৎ এটাকে অস্বীকার করে, বলে এটা থেকে কিছুই হয় না, মানে ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ এই কথাই বলতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সারা সৃষ্টি থেকে হয় না এই কথার ইয়াকিন তোমার দিলের মধ্যে না হবে, সারা সৃষ্টিকে তুমি ইনকার না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি আল্লাহ তাআলার কুদরত থেকে ফায়দা হাসিল করতে পারবে না। সরাসরি আল্লাহ পাকের কুদরত থেকে মানুষ তখনই ফায়দা হাসিল করবে যখন এই সমস্ত সৃষ্টিকে সে অস্বীকার করবে, বলে এই সৃষ্টি থেকে কিছুই হয় না। যেমন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, তিনি সারা সৃষ্টিকে অস্বীকার করলেন। তারা দেখলেন, বলে যে তারা থেকে হয় না। চাঁদ, বলে চাঁদ থেকে কিছু হয় না। সূর্য, বলে সূর্য থেকে কিছু হয় না। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, সব নবীরা তো সর্বপ্রথম তাদেরকে এই কলেমাই ওহী করা হয়েছিল, এই কলমারই দাওয়াত দেন। সর্বপ্রথম সব নবীরাই এই কলমারই দাওয়াত দিয়েছেন। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামও এই কথারই দাওয়াত দিতেন যে সৃষ্টি থেকে হয় না, চাঁদ থেকে হয় না, তারা থেকে হয় না, সূর্য থেকে হয় না, নমরুদ থেকে হয় না, কিছু থেকে কিছু হয় না। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এই কথারই দাওয়াত দিতেছিলেন। দায়ী যখন এই কথার দাওয়াত দেয়, সৃষ্টিকে সে ইনকার করে, অস্বীকার করে, সে বলে যে সৃষ্টি থেকে কিছুই হয় না, তো আল্লাহ তাআলা তার পরীক্ষা নেন আবার, যে সে যে বলে কথা যে সৃষ্টি থেকে হয় না, সৃষ্টিকর্তা এক আল্লাহ থেকেই সবকিছু হয়, এই কথা সে দাওয়াত দিতেছে, তো তার পরীক্ষা হইতেছে। আচ্ছা, সৃষ্টিকে হয় না, সৃষ্টি থেকে হয় না, তুমি যেটা মানুষকে বেড়াইতেছ, এই কথার দাওয়াত দিতেছ, এক সৃষ্টিকর্তা থেকে হয়, এই কথার দাওয়াত তুমি দিয়ে দিতেছ, এদের পরীক্ষা হবে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের জন্য বিরাট পরীক্ষা কায়েম হইল। কে নমরুদ এবং তার যত আত্মীয় স্বজন এবং দেশের লোক আর তাদের যত জাহিরি নকশা ছিল, তাদের কাছে যা শক্তি ছিল, যা কিছু ছিল, সবটারই ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ইনকার করলেন, অস্বীকার করলেন, বলে এগুলি থেকে কিছু হয়। নমরুদের শক্তি থেকে হবে না, নমরুদের বাহিনী থেকে হবে না, নমরুদের কোন হুকুম থেকে হবে না, নমরুদ কিছুই করতে পারে না, এই দুনিয়ার লোক কিছুই করতে পারে না, দুনিয়ার কোন ব্যবস্থা এইটার মধ্যে কোনো ক্ষমতা নাই, কোন ব্যবস্থা কিছুই ঘটাইতে পারে না। মানুষ অনেক রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তো ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যখন এটার দাওয়াত দিতেছিলেন, তো সমস্ত দুনিয়ার নিজামগুলা, দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা যা কিছু সব তার বিরুদ্ধে চলে গেল। নমরুদ তার বিরুদ্ধে চলে গেল, নমরুদের সব রকম তার ক্ষমতা সব তার ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে চলে গেল। তো বিরাট আগুন তৈরি করা হল, নমরুদ বিরাট আগুন তৈরি করল, ওই আগুনের মধ্যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে জ্বালাই দিবে সে। তা আগুনও সৃষ্টির মধ্যে থেকে এক সৃষ্টি, আগুনও নমরুদের ব্যবস্থাপনার মধ্যে থেকেই একটা ব্যবস্থা। তো সে এই তার আগুন জ্বালানো, এটা দিয়া ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে খতম করে দিবে, অথবা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের এই দাওয়াতকে সে খতম করে দিবে। যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এই দাওয়াত দিতেছেন যে আগুন থেকে কিছু হয় না, পানি থেকে কিছু হয় না, মাটি থেকে কিছু হয় না, জমিন থেকে হয় না, আসমান থেকে হয় না, নমরুদ থেকে হয় না, কিছু থেকেই হয় না। তো নমরুদ আগুন জ্বালাইছে, তো আগুনের মধ্যে ফেলার এত বিশাল আগুন তৈরি করছে, বলে যে আগুনের মধ্যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে ফেলতেও পারতেছে না, এটা কাছে যায় কেমনে ফেলাবে। সেই জন্য দূর থেকে ফেলার জন্য, নিক্ষেপ করে ফেলার জন্য যন্ত্র তৈরি করছে, যাতে দূর থেকে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে নিক্ষেপ করে আগুনের মধ্যে ফেলা যায়। এত বিশাল আগুন সে তৈরি করছে। আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে পরীক্ষা হইতেছে, যে আল্লাহ তাআলা দেখতে চান যে ইব্রাহিম যে কথা বলতেছে যে কিছু থেকে কিছু হয় না, মখলুক থেকে হয় না, সৃষ্টি থেকে হয় না, তো দেখি ইব্রাহিম আগুনের মধ্যে আর কাউকে সে সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করে কিনা। জিবরাইল আলাইহিস সালাম হাজির হয়ে গেছে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের কাছে, বলে আমি পাহাড়ের ফেরেশতা আমার সঙ্গে আছে, সমুদ্রের ফেরেশতা, পানির ফেরেশতা আমার কাছে আছে, আপনি যা বলার, যা হুকুম করার করেন। আপনি যদি হুকুম করেন যে পাহাড় দিয়ে এটাকে খতম করে দেওয়া হবে, আপনি যদি হুকুম করেন পানি দিয়ে এটাকে খতম করে দেওয়া হবে। তো বলে যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কি জবাব দিলেন, আম্মা ইলাইকা ফালা, আপনি যে সাহায্য নিয়ে আসছেন, আপনার সাহায্যের আমার কোনো প্রয়োজন নেই।
আল্লাহ তাআলার মধ্যে আর কাউকে সাহায্যকারী, আল্লাহ তাআলার পরে আর কাউকে সাহায্যকারী হিসাবে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম গ্রহণ করলেন না। আল্লাহই আমার জন্য, আমার সাহায্য করার জন্য যথেষ্ট। তো যখন তিনি আর কাউকে মাঝখানে গ্রহণ করলেন না, তো আল্লাহ তাআলাও এই আগুনকে আগুনের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাও কাউকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন নাই। তাহলে আগুনকে কোন আল্লাহ তাআলা পানি দিয়ে নিভিয়ে দেন নাই, আল্লাহ তাআলা আগুনকে বাতাস দিয়ে উড়িয়ে দেন নাই। আল্লাহ তাআলা সরাসরি আগুনকে হুকুম দিতেছেন। আল্লাহ তাআলা এই আগুনকে ঠান্ডা করার ব্যাপারে আর কাউকে মাধ্যম হিসাবে আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করেন নাই। যেহেতু ইব্রাহিমও আল্লাহ তাআলার মধ্যে আর তার মধ্যে কোন মাধ্যমকে আর রাখে নাই। জিবরাইল আলাইহিস সালামের মতন এরকম ফেরেশতা বলে যে এই ফেরেশতাকেও তিনি, তার সাহায্যও তিনি গ্রহণ করেন। তো যখন মখলুক আর এই সৃষ্টি বলে এইটা দিলের ভিতর থেকে বের হয়ে যাবে, মানুষ আল্লাহ পাকের কাছ থেকে, আল্লাহ পাকের কুদরত থেকে সরাসরি ফায়দা হাসিল করবে। আল্লাহ তাআলা কুদরত থেকে সে তার কাজ করে, আল্লাহ তাআলা কুদরত সরাসরি কাজ করে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের জন্য আল্লাহ পাকের কুদরত সরাসরি কাজ করল। আল্লাহ স্বয়ং হুকুম দিলেন আগুনকে, ইয়া নারু কুনি বারদান ওয়া সালামান আলা ইব্রাহিম, এই আগুন ইব্রাহিমের জন্য ঠান্ডা শান্তিদায়ক হয়ে যাও। আল্লাহ তাআলা সরাসরি হুকুম আসছে, আগুনের উপরে হুকুম আসছে। তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, অনেক ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি কথা বলতেন এই কথা, যে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার দিলের ভিতর থেকে এই সমস্ত জাগতিক সৃষ্টি, আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি বলে এর সম্পূর্ণ ইয়াকিন তোমার দিল থেকে বাহির না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি আল্লাহ তাআলার সরাসরি কুদরত থেকে কোন রকম উপকৃত হইতে পারবে না। যদি এই সৃষ্টির ইয়াকিন তোমার দিল থেকে সম্পূর্ণ বাইরে হয়ে যায়, তো আল্লাহ পাকের কুদরত থেকে তুমি সরাসরি উপকৃত হবে, তুমি সরাসরি আল্লাহ পাকের কুদরত থেকে ফায়দা হাসিল করবে। যেরকম ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তিনি আল্লাহ পাকের কুদরত থেকে সরাসরি ফায়দা হাসিল করবেন, কারণ তিনি দাওয়াত দিতেছিলেন মখলুক থেকে হয় না, সৃষ্টি থেকে হয় না। তো এখন সৃষ্টি সামনে তৈরি হয়েছে, আমার থেকে হয় না, তো দেখো আমার থেকে হয় না, না হয়। নমরুদ আগুন জ্বালাইছে, আমি করতে পারি না কিছু, তো ঠিক আছে আমি আগুন জ্বালাইলাম, এটার মধ্যে তোমার জ্বালাই দিব। তো মেরে মহতারম দোস্ত বুঝব, নমরুদের সব চেষ্টা এবং আগুনের সব রকম কার্যকলাপ, ক্রিয়াকার্য, এই সব কিছু পরিবর্তন হয়ে গেল। আল্লাহ পাকের কুদরত কাজ করল। আল্লাহ তাআলা সরাসরি আগুনকে হুকুম দিলেন ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার। আল্লাহ তাআলাও কোন তার মাখলুককে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেন নাই। আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে পানিকে হুকুম দিতে পারতেন, ফেরেশতাকে হুকুম দিতে পারতেন, আল্লাহ মাটিকে হুকুম দিতে পারতেন, আল্লাহ বাতাসকে হুকুম দিতে পারতেন। কোনটারে আল্লাহ হুকুম দেন না, আল্লাহ সরাসরি আগুনকে হুকুম দিচ্ছেন যে তুমি ইব্রাহিমের জন্য ঠান্ডা এবং শান্তিদায়ক। তো মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, এই জন্য বলেন যে আমাদের গাস্তের দ্বারা মসজিদের বাইরে গাস্ত করে লোকদেরকে মসজিদে আনা এবং এখানে আল্লাহ পাকের তাওহীদের আলোচনা, যে আল্লাহই করে, মখলুক থেকে হয় না, মখলুক কিছুই করতে পারে না। তো যখন আমরা এই কথার আলোচনা করব, উনি বলেন যে হাদিস আকসিরু মিন কওলি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর কাসরাত করো, বেশি বেশি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ো। এটা তো একটা হলো যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বেশি বেশি কলমাকে পড়া, এটার একটা অর্থ এটাও যে ভাই ঈমানের মজলিসকে কায়েম করো, যে যেখানে তুমি আল্লাহ তাআলার তাওহীদের কথা আলোচনা করবে এবং আল্লাহ পাকের কুদরতের কথা আলোচনা করবে। তো যখন তুমি এইভাবে তুমি আল্লাহ পাকের তাওহীদ এবং কুদরতের কথা, আল্লাহ তাআলার আজমতের কথা আলোচনা করবে, তো ঈমান শক্তিশালী হবে, ঈমান উন্নত হবে। একটা তরিকা তো হলো এটাই যে ঈমানকে উন্নত করার জন্য, ঈমানকে শক্তিশালী করার জন্য তাওহীদের কথা, আল্লাহ তাআলার কুদরতের কথা আলোচনা করি, যে আল্লাহ তাআলা কিভাবে তার কুদরতের দ্বারা জমিন আসমানকে সৃষ্টি করলেন, এর মধ্যে আল্লাহ পাকের কুদরত কিরকম চলতেছে এবং আল্লাহ তাআলা একাই করতেছেন, মখলুক করে না, কেউ করে না। দ্বিতীয় জিনিস হল আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামদের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার
যে সাহায্য আম্বিয়া আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালামদেরকে তিনি করছেন, আল্লাহ তাআলা করছেন, এই সমস্ত জাহিরি নিজামের খেলাফ, জাহিরি নিজামের খেলাফ, জাহিরি যে সমস্ত মানুষের কাছে ব্যবস্থাদারি আছে এইটার বিপরীত যে আল্লাহ তাআলা নবীদের সঙ্গে নবীদেরকে সাহায্য করলেন। যেমন ইব্রাহিম আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালামের ঘটনাই কি আল্লাহ তাআলা ইব্রাহিম আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালামকে যেরকম ভাবে জাহিরি এই সমস্ত কোন জিনিস বাদেই সরাসরি আল্লাহ তাআলা আপন কুদরতের দ্বারা এই আগুনকে ঠান্ডা করলেন। তো এইরকম কি আম্বিয়া আলাইহিসসালাতু সমস্ত নবীদের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার এই মামলা হয়েছে। সমস্ত নবীরা এই কথা দাওয়াত দিচ্ছেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া কেউ কিছু করতে পারে না, মখলুক থেকে কিছুই হয় না, সব নবীরা দাওয়াত দিচ্ছেন। তো সব নবীদেরকেও আল্লাহ তাআলা, সব নবীদের সঙ্গে আল্লাহ তাআলা জাহিরের খেলাফ আপন কুদরতের দ্বারা তাদেরকে সাহায্য করছেন। এবং এই সমস্ত ঘটনাবলী নবীদেরকে যে সাহায্য আল্লাহ তাআলা করছেন, কোরআনে পাকের মধ্যে এই সমস্ত ঘটনাবলীকে নাযিল করছেন। এবং আল্লাহ তাআলা এই ঘটনা কেন নাযিল করছেন কোরআনের মধ্যে, এই কথাটাও আল্লাহ তাআলা, উদ্দেশ্যটাও আল্লাহ তাআলা বলে দিচ্ছেন। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন এই কথা যে আমি এই সমস্ত নবীদের আশ্চর্যজনক ভাবে তাদেরকে যে আমি সাহায্য করছি, জাহিরের খেলাফ আমি তাদেরকে সাহায্য করছি, এই সমস্ত ঘটনা যে আপনাকে শুনাই দিছি এই জন্যই যাতে আপনার দিলের ভিতরে ঈমান মজবুত হয়ে যায়, আপনার দিলকে মজবুত করার জন্য, যে আপনার দিল যেন কোনো পরিস্থিতিতে টলায়মান না হয়, কোন পরিস্থিতিতে যেন আপনার দিল টলায়মান না হয়, দিল না টলে, অটল থাকে ঈমানের উপরে। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিলের মধ্যে ঈমানকে অটল করার জন্যই আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে নবীদের ঘটনাবলী নাযিল করছেন। দেখেন আমি অমুক নবী অমুক নবী অমুক নবী, তাদের সঙ্গে আমি কিরকম জাহিরি লোকদের সব চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়া আমি কিভাবে একা তাদেরকে, ওই সমস্ত নবীদেরকে আপন কুদরতের দ্বারা সাহায্য করছে। তো এই সমস্ত ঘটনাবলী কোরআনে ভরপুর আছে, সব নবীদের ঘটনাবলী কোরআনের মধ্যে আছে। তো ওই সমস্ত ঘটনাবলীর আলোচনা যখন আমরা আমাদের ঈমানের মজলিসের মধ্যে করব, তো আমাদের ঈমানের মধ্যে শক্তি পয়দা হবে। নবীদের ঘটনাবলীর আলোচনার দ্বারা আল্লাহ তাদের সঙ্গে কিরকম মামলা করলেন, কিরকম তাদেরকে সাহায্য করলেন, এইটার দ্বারা আমাদের দিলের ভিতরে আমাদের ঈমানও মজবুত হয়ে যাবে। যেরকম আল্লাহ তাআলা কোরআনের পাকের মধ্যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা বলতেছেন, ওয়া কুল্লান নাকুসু আলাইকা মিন আনবাইর রুসুল মা নুসাব্বিতু বিহি ফুআদাক, যে এই সমস্ত নবী রসুলদের ঘটনাবলী আপনাকে আমি এই জন্যই শুনাই দিছি যাতে আপনার দিলের ভিতরে মজবুতি পয়দা হয়ে যায়, আপনার দিল অটল হয়ে যায়, ঈমানের মধ্যে কোনো পরিস্থিতি যেন আপনার এই দিলকে টলাইতে না পারে। তো মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, উনি বলেন এই কথা যে ঈমানকে শক্তিশালী করার পদ্ধতি এক হলো যে ঈমানের মজলিসকে আমরা কায়েম করি। এখন এই ঈমানের মজলিসের মধ্যে আমরা কি করব? তুই ঈমানের কথা আলোচনা করি, আল্লাহ পাকের তাওহীদের কথা, কুদরতের কথা, আজমতের কথা আলোচনা করি। দ্বিতীয় জিনিস হলো যে নবীদের ঘটনাবলী আমরা আলোচনা করি, যে নবীদের সঙ্গে আল্লাহ তাআলা কিরকম ভাবে জাহিরের বিপরীত কুদরতের দ্বারা আল্লাহ তাআলা তাদের কার্য সমাধান করছেন, তাদেরকে সাহায্য করছেন। এই সমস্ত ঘটনাবলী যখন আমরা শুনবো, তো আমাদের ঈমানও শক্তি, আমাদের ঈমানের মধ্যেও শক্তি পয়দা।